Good morning students. I welcome you all to the science video section. Now we are going to see about 8th standard science subject chemistry la term wise pathina unit 3 air and overall book wise pathina unit 11 air. Dear children, first I ask for few questions. Okay, what is necessary to breathe? Yes, it is oxygen. And then what is to be breathed and live to plant? Yes, it is used to carbon dioxide. And what is surrounded as? Yes, it is air. So today the topic which we are going to learn is air. First you will see the learning objectives. After completing this lesson, students will be able to know about the occurrence and composition of oxygen, nitrogen and carbon dioxide in the atmosphere and understand the properties and uses of oxygen, nitrogen and carbon dioxide and understand nitrogen fixation and identify the causes of greenhouse effect and global warming and acid rain and suggested remedial measures for the prevention and control of these effects. So these are the topics we will discuss about today. First you will see the introduction part. Air is a mixture of gases that surrounded us planet Earth. So air is a mixer. Carbon dioxide, nitrogen, argon, oxygen, everything in is present. So air is a mixture of gases. It is essential for the survival of all living things. So all living things is essential for air. Air contains 78.09% for nitrogen. Okay, so nitrogen எத்தனை percentage இருக்கு? 78.09% and oxygen for 20.95% and argon 0.93% and carbon dioxide 0.04% and small amount of other gases. So other gases small amount of present ஆயிருக்கு இதில் airல. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. So நம்மலாம் என்ன பண்றோம்? Breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. But plant in turn use carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen into atmosphere. So அது photosynthesis பண்றப்ப என்ன பண்ணும்? Carbon dioxide breathe in பண்ணும் and breathe out oxygen release பண்ணும் in atmosphere. Since men have been cutting down trees for their needs, the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ நவடேஸில் நிறைய மரத்தை வெட்டுறோம். ஸோ வெட்டுறதுனால என்ன ஆகும்? நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இந்த அட்மாஸ்பியரில் வந்து நிறைய இருக்கும். இன்க்ரீஸாக ரொம்ப அதிகமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரேசிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனாக இப்போ நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மரத்தை வந்து யாருமே இப்போ வந்து வளர்க்குறதில் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மரத்தை வளர்க்கணும். இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் அண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் கேஸஸ் லைக் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இன்டு அட்மாஸ்பியர். ஸோ இது இல்லாமல் வெஹிக்கல்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து சம் கேஸஸ் வந்து வெளியில் வருது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இன்டு அட்மாஸ்பியர். திஸ் கேஸ் ரிசல்டட் இன் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் ஆசிட் ரெயின். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? என்னத்தை உருவாக்கும்? குளோபல் வார்மிங் அண்ட் ஆசிட் ரெயின் விச் அஃபெக்ட் அஸ் த மெனி வேஸ். நிறைய வேஸில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். In total, the quality of air is gone in the modern days. So in this lesson, we are going to study about the effects like greenhouse effect, global warming and acid rain. So இதை பற்றியெல்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். We will also study about occurrence and properties of gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. First you will see the oxygen. So oxygen is symbol is O2. All living things in the world need oxygen. So oxygen இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. சான்ஸே கிடையாது. We cannot imagine the world without oxygen.
இமேஜினேஷன் கூட நம்மளால் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ இதை யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா ஸ்வீடிஷ் கெமிஸ்ட் சிவி சீலே அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்ட் ஆக்சிஜன் இன் 1772. ஸோ இந்த இயரில் வந்து யார் சீலே அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்சிஜனை வந்து என்ன பண்ணார், டிஸ்கவர் பண்ணார். ஹி கால்டு த கேஸ், ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன பேர் வச்சார்னா கேஸ் ஃபயர் ஏர் ஆர் வைட்டல் லைஃப். ஸோ அவர் பேர் வச்சது கேஸ் ஃபயர் ஏர் ஆர் வைட்டல் லைஃப் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு சப்போர்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பர்னிங். ஸோ ஒரு பேர்ன் ஆகணும்னா அங்கே கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அங்கே எந்த ஒரு பொருளுமே என்ன ஆகாது, பேர்ன் ஆகாது. ஸோ அதனால் அவர் என்ன பேர் வச்சார், ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஃபயர் ஏர் ஆர் வைட்டல் லைஃப் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. இட் வாஸ் இண்டிபெண்ட்லி டிஸ்கவர்ட் பை த பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் ஜோசப் பிரிஸ்லி இன் 1774 இயரில் வந்து பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஜோசப் பிரிஸ்லி அப்படிங்கிறவர் லெவாஷியர் நேம்டு ஆக்சிஜன். ஸோ அவரும் கண்டுபிடிச்சார். பட் லெவாஷியர் தான் இதுக்கு என்ன பண்ணார், நேம் வச்சார். ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து கொண்டு வந்தது யார், லெவாஷியர். த நேம் ஆக்சிஜன் கம்ஸ் ஃப்ரம் த க்ரீக் வேர்டு. ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற வேர்டு எதுலேருந்து வந்துச்சு, க்ரீக் வேர்ட்லேருந்து எடுத்தாங்க. ஸோ ஆக்சிஜன்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஆசிட் ப்ரொடியூசர். ஸோ க்ரீக் வேர்டில் ஆக்சிஜனோட மீனிங் என்ன, ஆசிட் ப்ரொடியூசர். இட் இஸ் கால்டு ஸோ பிகாஸ் இயர்லி கெமிஸ்ட் த்ரூ தட் ஆக்சிஜன் இஸ் நெசசரி ஃபார் ஆல் ஆசிட்ஸ். ஸோ ஆசிட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் இதை வந்து மீனிங் என்ன, ஆக்சிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் வந்து ஆசிட் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, ஃபஸ்ட்டு என்ன பேர் இருந்துச்சு, எந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க, யார் வந்து ஆக்சிஜன் நேம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஆக்சிஜனுங்கிற வேர்டு எந்த வேர்ட்லேருந்து வந்துச்சோ அதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the occurrence of oxygen. Oxygen is the most abundant element on the earth by mass and the third most abundant element after hydrogen and helium in the universe. So periodic table பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் and ஹீலியம் செகண்ட் இருக்கும் and தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான் இருக்கும். அதிகமாக யூனிவர்ஸில் அதிகமாக இருக்கிறது எது, ஆக்சிஜன் வந்து தேர்டு அப்பண்டன்ட். ஸோ தேர்டு மோஸ்ட் அப்பண்டன்ட் எலமெண்ட் ஆஃப்டர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியத்துக்கு அப்புறம் எது இருக்குது, ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது. இட் அக்கர்ஸ் போத் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அண்டு கம்பைன் ஸ்டேட். ஸோ இது ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும், கம்பைன் ஸ்டேட். ஃப்ரீ ஸ்டேட் மீன்ஸ் தனித்து இயங்கும், கம்பைண்டாகவும் இன்னொரு கேஸோடு சேர்ந்து, அதாவது இன்னொரு எலமெண்ட்டோட சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ அதுதான் சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ ஸ்டேட் அண்ட் கம்பைன் ஸ்டேட். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ ஃப்ரீ ஸ்டேட் அட் டைஆக்சிஜன் மாலிகுல், அதாவது O2. ஃப்ரீ ஸ்டேட் மீன்ஸ் O2 அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்மாஸ்பியரிக். Most of this has been produced by this process photosynthesis, in which the chlorophyll present in the leaves of plant uses solar energy to produce glucose. So plant வந்து photosynthesis செய்கிறப்ப chlorophyll வந்து present இருக்கும். ஸோ அந்த chlorophyll leavesல வந்து present ஆகிறப்ப என்ன வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஆக்சிஜன், டைஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ யூசஸ் ஃபார் சோலார் எனர்ஜி டு ப்ரொடியூஸ் குளுக்கோஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ சோலார் எனர்ஜி வந்து இந்த டை ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணி குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, சோலார் எனர்ஜி டு ப்ரொடியூஸ் குளுக்கோஸ். குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா ஃபார் C6H12O6. So see the reactions, carbon dioxide CO2 and water H2O. So 6 carbon dioxide plus 6 H2O plus energy from the sun. So என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது, குளுக்கோஸா C6H12O6 plus ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகுது, ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்போ நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரியாக்ஷனை நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் ப்ளஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் சன்லேருந்து எனர்ஜி வாங்குது. ஸோ என்னவா நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, குளுக்கோஸ் நமக்கு வருதுன்னு தெரியும். ஸோ குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா C6H12O6 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதை ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இல்லை. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும்னா இங்கே கார்பன் பார்க்கணும். ஸோ எங்கேருந்து எங்கே பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்குது, ஓவரால் 6 கார்பன் பெர்சென்ட்டாக இருக்குது. இதே இது
ரைட் சைடு 6 இருக்குது, பட் லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது. ஸோ இதனால் முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம், நம்பர் 6 போகிறோம். ஸோ 6 கார்பன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் 12. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் 2 தான் இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் ஓவரால் 12 ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 போட்டால் 12 ஆகும். ஸோ அப்போ இங்கே 6 போட்டிங்கன்னா 6 2s are 12 ஹைட்ரஜன். இங்கேயும் என்ன லெஃப்ட் சைடும் 12 ஹைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கார்பன் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு, ஹைட்ரஜன் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு, அண்ட் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆக்சிஜன் இருக்குது. பட் நமக்கு இங்கே குளுக்கோஸில் ஆக்சிஜன் இருக்கும், பட் ஆக்சிஜனும் தனியாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ஓவரால் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 6, இங்கே 2. ஓவரால் நமக்கு ரைட் சைடு வந்து 8 இருக்குது. இங்கே லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 6 கார்பன் வந்து இந்த கார்பன் வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இங்கே இருக்குது, இங்கே 6 கார்பனும், இங்கே வந்து 6 2s are 12. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இங்கே 12 இருக்குது ஆக்சிஜன், அண்ட் இங்கே 6 இருக்குது. ஸோ இப்போ 12 + 6 8 ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, பட் ரைட் சைட் வந்து நமக்கு 18 இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணால் இங்கே 6 ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் ஓவரால் நமக்கு 18 ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 போட்டால் ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ 6 2s are 12. இப்போ இங்கேயும் 12 + 6 18, இங்கேயும் 12 + 6 18. ஸோ ஆக்சிஜனும் ப்ளஸ் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு. கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எல்லாமே வந்து இப்போ தான் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து என்ன ஆகிருக்கு, பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகும், நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். இன் காம்பினேட்டட் ஸ்டேட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த எர்த் கிரஸ்ட் அஸ் சிலிக்கேட்ஸ் அண்டு மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ். ஸோ நிறையா எர்த் கிரஸ்டில் என்ன இருக்கும், சிலிக்கேட்ஸ் அண்டு மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் த வாட்டர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆன் த எர்த். ஸோ ட்ரை ஆக்சிஜன் மாலிகுல். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது டை ஆக்சிஜன் மாலிகுல் பார்த்தோம். இப்போ ட்ரை ஆக்சிஜன் மாலிகுல் பார்க்குறோம். ஸோ O3 சொல்லுவோம். O3 தட் மீன்ஸ் ஓசோன். நோன் அஸ் அ ஓசோன் இஸ் த ப்ரெசன்ட் இன் த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். ஸோ அட்மாஸ்பியரில் அப்பர் லேயரில் என்ன இருக்கும், ஓசோன் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓசோனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா O3. See the diagram, this one is a percentage of elements in the earth crust. So earth crustல என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு நிறைய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, ஆக்சிஜன் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு 46.6%. அந்த சிலிக்கான், அலுமினியம், அயன், கால்சியம், சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் அண்ட் அதர் கேசஸ் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் இன் த earth crust. Okay. So see the table, percentage of oxygen. So ஆக்சிஜனோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இன் ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் கம்பைன் ஸ்டேட். ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்கும், அண்ட் கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்கப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் 21%, அண்ட் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 88 to 90% வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இன் free state that means dioxygen molecule. And combined state பார்த்தீங்கன்னா oxygen combined state that means O3 trioxygen molecule. Source பார்த்தீங்கன்னா plant and animals. So percentage வந்து 60 to 70% present ஆயிருக்கும். And minerals in the form of silicates, carbonates and oxides. So இதில் percentage பார்த்தீங்கன்னா 45 to 50% இருக்கும். So இதெல்லாம் வந்து 1 mark questions கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. Next let us see physical properties of oxygen. So oxygen ஓட physical properties பார்ப்போம். So first point பார்த்தீங்கன்னா oxygen is a colorless. இது வந்து ஒரு colorless and odorless and tasteless gas. இது வந்து ஒரு டேஸ்ட் இருக்காது, அந்த கலர் இருக்காது. ஓகே. ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் ஏ கலர்லெஸ், odorless and tasteless gas. It is a poor conductor of heat and electricity. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து poor conductor of heat and electricity. And third point, oxygen dissolves radially in cold water. ஸோ cold waterல என்ன பண்ணும், ஆக்சிஜன் dissolve ஆகும் radially. Then see the fourth point, it is denser than air. So air compare பண்ணுறப்போ இது கொஞ்சம் டென்சராக இருக்கும். It can be made into liquefied at high pressure and low temperature. ஸோ liquid ஃபார்மில் இருக்கப்போ என்ன இருக்கும், ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும், பட் லோ டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் தான் ஆக்சிஜன் liquid ஃபார்மில் இருக்கும். It supports combustion. ஸோ கம்பஷன் நடக்கணும்னா அங்கே என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும், ஆக்சிஜன் இஸ் பி மஸ்ட் ப்ரெசன்ட். ஓகே. ஸோ ஒரு பொருள் எரியணும்னா அங்கே ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கணும். அங்கே ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா அந்த பொருள் என்ன ஆகாது, எரியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். Next let us see the do you know. Oxygen is about 2 times more soluble in water than nitrogen. ஸோ நைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டரில் 2 times more than soluble in water. soluble ஆகும் வாட்டரில்.
if it had the same solubility as nitrogen, then less oxygen would be present in. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். எது எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா seas, lakes and rivers. that will make life much more difficult for living organisms. ஸோ சீஸில், லேஸில், ரிவர்ஸ்லாம் என்ன லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அது வந்து ப்ரீத் பண்ண என்ன இருக்கும், ரொம்ப மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இன் சீஸ், லேக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸில். ஓகே, next let us see the chemical properties of oxygen. First we will see about combustibility. So combust means எரிதல். So oxygen is a non-combustible gas as it is does not burn on its own. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து தனியாக எரியாது, ஆனால் ஒரு எரியிற பொருளுக்கு துணையாக நிற்கும். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து தனியாக எரியாது, அதுதான் நான் கம்பஸ்டபிள்னு சொல்கிறாங்க. இட் சப்போர்ட்ஸ் த கம்பஷன் ஆஃப் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அதர் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும், சப்போர்ட்டாக இருக்கும் எரிகிறதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் us see the do you know. So if oxygen has the capacity, அதோட capacity to burn itself, sticking a matchstick, ஒரு matchstick ஸ்டிக் பண்ணுறது, அது அந்த தேப்போம்ல, அதுதான் will be enough to burn all the oxygen in our planet atmosphere. ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு மேட்ச்ஸ்டிக்கை வந்து நம்ம ஸ்டிக்கிங் பண்ணுறதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் let us see the reaction with metals. ஸோ கம்பஸ்டபிலிட்டி பார்த்தோம், அது வந்து ஓனாக வந்து எரியாது, ஆனால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எரியறதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் let us see the reaction with metals. மெட்டல்ஸோட ஆக்சிஜன் வந்து ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சிஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டல்ஸ் லைக் சோடியம் Na, பொட்டாசியம் K, மெக்னீசியம் Mg, அலுமினியம் Al, அயன் Fe etc. to form their corresponding metal oxide, which are generally basic in nature, but the metals differ in their reactivity towards oxygen. So oxygen ஓட ரியாக்ட் ஆனால் என்ன ஃபார்ம் நடக்குன்னா, மெட்டல் ப்ளஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ மெட்டல் ஆக்சைடு. ஸோ மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Na means sodium. Sodium reacts with oxygen to form a sodium oxide. See the formula Na plus O2. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் Na2O3. ஸோ இங்கே வந்து Na2 4 இருக்குது, ஸோ அதனால் இங்கே 4 போடுறோம். ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் 2 இருக்குது, இங்கே நமக்கு O2. ஸோ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது. ஸோ சோடியம் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ சோடியம் ஆக்சைடு. நெக்ஸ்ட் let us see the third chemical ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரியாக்ஷன் வித் நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆனால் மெட்டல் ஆக்சைடாக ஆகும். இதே இது நான் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆனால் ஆக்சிஜன் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் வித் வேரியஸ் நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கார்பன், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ் எக்ஸெட்ரா டு கிவ் கரஸ்பாண்டிங் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு விச் ஆர் ஜென்ரலி acidic in nature. ஸோ நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு என்ன பண்ணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நான் மெட்டல் ப்ளஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கார்பன் இஸ் சிம்பிள் இஸ் C ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் O2. கார்பன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2. ஸோ கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆனால் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது தட் மீன்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ see the table column, reactivity of oxygen with metals. ஸோ ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன மெட்டல்ஸ் ப்ராடக்ட் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெட்டல்ஸோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க, கண்டிஷன்ஸ் என்ன கண்டிஷன்ஸில் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது, அடுத்து வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பொட்டாசியம் ஃபார்முலா இஸ் K. ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் ரூம் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பொட்டாசியம் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபார்முலா K2O. ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see மெக்னீஷியம் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் ஸ்லைட்லி. ஸோ லைட்டாக ஹீட் பண்ணுறோம். ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் ஆக்சைடு MgO. ஸோ மெக்னீசியம் ஆக்சைடு சிம்பிள் ஃபார் MgO. நெக்ஸ்ட் let us see கால்சியம் Ca. கண்டிஷன்ஸ் ஹீட்டிங் ஸ்லைட்லி தான், இதுவும் ஹீட் பண்ணுறோம் ஸ்லைட்லி. ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு கால்சியம் ஆக்சைடு CaO. நெக்ஸ்ட் let us see அயன், காப்பர், சில்வர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது ஹை டெம்பரேச்சரில் கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபார்ம்ட் அயன் ஆக்சைடு Fe3O4, குப்ரிக் ஆக்சைடு CEO, சில்வர் ஆக்சைடு Ag2O. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் AU, அலுமினியம் மீன்ஸ் Al வரும். AU தட் மீன்ஸ் கோல்டும் பிளாட்டினமும் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் அட் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ப்ராடக்ட்டு நோ ரியாக்ஷன், எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லை ஆக்சிஜன். ஓகேவா.
ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து மெட்டல்ஸுக்கு பார்த்தோம், என்ன கண்டிஷனில் ஹீட் பண்ணால் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகணும். பட் இப்போ பார்க்க போகிறது நான் மெட்டல்ஸில் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சி த கார்பன் வந்து ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 அண்ட் N nitrogen, nitric oxide NO and S sulfur dioxide ஃபார்ம் ஆகும், SO2 and P phosphorus என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா phosphorus triaxide P2O3 or phosphorus pentoxide P2O5. ஸோ இதெல்லாம் நான் மெட்டல்ஸில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் let us see reaction with hydrocarbons. So hydrocarbons, that means compound என்னென்ன present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா hydrogen and carbons, ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் ப்ரெசென்ட் ஆகிறது தான் ஹைட்ரோகார்பன் சொல்லுவோம். ஸோ ஹைட்ரோகார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா wood, பெட்ரோல், டீசல், LPG எக்ஸெட்ரா. when they burn in oxygen they produce heat and light energy. ஸோ அங்கே பேர்ன் ஆகிறப்ப ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஹீட் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும், லைட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஹென்ஸ் தே serve as fuelனு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ ஹைட்ரோகார்பன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர். ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் லைட். So next let us see rusting. Already you know that rusting, the process of conversion of iron into its hydrated form of oxide in the presence of air and moisture's humid atmosphere is called rusting. Rusting is hydrated ferric oxide. So rust ஆகிறப்ப என்ன ஆகும், hydrated ferric oxide ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அயன் பார்த்தீங்கன்னா அயனோட ஃபார்முலா Fe. ஸோ Fe reacts with oxygen to form a hydrated ferric oxide. 2Fe2O3 வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த Fe2O3 வந்து வாட்டர் வாட்டர் H2O ஏன் போடுறோன்னா, எக்ஸுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் விச் இஸ் வேரியபிள். ஸோ இங்கே வந்து நம்பர் 10ஆகவும் இருக்கலாம், 2ஆகவும் இருக்கலாம். ஸோ என்ன நம்பர் வேணால் இங்கே போடலாம். ஸோ அதனால தான் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் விச் இஸ் வேரியபிள் ஆகுறதுனால இங்கே எக்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம. ஸோ எக்ஸ் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கும், Fe2O3 டாட் எக்ஸ் H2O. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ரஸ்ட் ஆர் ரஸ்ட் இஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு. ஸோ ரஸ்ட் ஆகுன்னா அது என்னவா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஹைட்ரேட்டட் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ரஸ்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ நார்மலாகவே ஒரு அயன் வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் ஏர் மாய்ஸ்சரோட சேரும்போது அந்த அயன் வந்து சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ரஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் let us see uses of oxygen. ஸோ ஆக்சிஜனுக்குலாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் ஆக்சி அசிட்டிலின் லைட் ஃபார் கட்டிங் அண்ட் வெல்டிங் மெட்டல்ஸ். ஸோ வெல்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு மெட்டலை கட் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ அந்த நெருப்பு வச்சு பண்ணுவாங்களே, ஸோ அதுக்கெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரிமூவ் கார்பன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் ஸ்டீலில் வந்து கார்பனோட இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இதுதான் ஆக்சி அசிட்டிலின் சிலிண்டர். ஸோ இந்த சிலிண்டர் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் see the plant and animals use oxygen from the air for ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சிஜன். அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஆக்சிடைஸ் ராக்கெட் ஃபியூல். ஸோ ராக்கெட் ஃபியூலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் பை ஸ்கியூபா டிரைவர், மவுண்டெய்னர்ஸ், ஆஸ்ட்ரோனர்ஸ், பேஷண்ட் எக்ஸட்ரா. ஸோ இவங்களுக்குலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மிக்ஸ்டு வித் பவுடர் சார்கோல், இட் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு இன் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் மெத்தனால் அண்ட் அமோனியா. ஸோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு மெத்தனால் அண்ட் அமோனியாவை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஆக்சிஜன், அதோட ஆக்சிஜனோட அக்கரன்ஸ் பார்த்தோம், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம், அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம், அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see about நைட்ரஜன். ஸோ நைட்ரஜன் அதோட அக்கரன்ஸ், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் பார்ப்போம். நைட்ரஜன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் நீட் நைட்ரஜன் ஃபார் தியர் க்ரோத். ஸோ அனிமலும் பிளான்ட்டுக்கும் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு என்னது, நைட்ரஜன் இஸ் மஸ்ட். ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்
organisms including us நம்மளையும் சேர்த்து contain nitrogen. Nitrogen is very important one. It is an essential element present in proteins and nucleic acid which are the building blocks of all living organisms. ஸோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமுக்கு ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸாக எது இருக்குது, இந்த நைட்ரஜன் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட், இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த ஏர் பை ஸ்வீடன் கெமிஸ்ட் கார்ல் வில்லியம்ஸ் சீலே இன் 1772 அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணார், நைட்ரஜனையும் கண்டுபிடிச்சார். தென் நேம் நைட்ரஜன் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த க்ரீக் வேர்டு, இதுவும் வந்து க்ரீக் வேர்டில் தான் வந்து வந்துச்சு. நைட்ரான் அண்ட் ஜென் மீன்ஸ் ஐ ப்ரொடியூஸ் நைட்ரி. நைட்ரி இஸ் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் காம்பவுண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன். ஸோ அதோட மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆண்டனி லெவாய்சியர் சஜஸ்டட் த நேம் azide from the Greek word meaning no life. ஸோ no lifeங்கிறது க்ரீக் வேர்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்டனி லெவாய்சியர் தான் நைட்ரஜனுங்கிற பேர் கொண்டு வந்தார். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. யார் வந்து நைட்ரஜன் டிஸ்கவர் பண்ணால், எந்த இயரில் பண்ணாங்க, எந்த வேர்டு, இதெல்லாம் ஆஸ்க் ஃபார் 1 mark கொஷின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் us see occurrence of nitrogen. Nitrogen is the 4th most abundant element in human body by mass. ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோட மாஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட அப்பண்டன்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் பார்த்தோம். அடுத்து 4th வந்து என்ன இருக்குது, நைட்ரஜன். Nitrogen is the 4th most abundant element in the human body by mass. It accounts for about 3% of the mass of the human body. So 3% இருக்கு. It is through to be the 7th most abundant element in the universe by mass. So நம்ம human bodyக்கு 4th ஆகும், யூனிவர்ஸுக்கு 7th most abundant element ஆகும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. Titan, the largest moon of Saturn, has an atmospheric made up of 98% வந்து நைட்ரஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. நைட்ரஜன் அக்கர் போத் இன் த ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் கம்பைன் ஸ்டேட். ஸோ போத் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் கம்பைன் ஸ்டேட்டாகவும் நைட்ரஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். நைட்ரஜன் எக்ஸிட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் இன் த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ஆஸ் டை நைட்ரஜன் N2 சொல்லுவோம். இந்த ப்ரெசென்ட் இன் volcanic gases and gases evolved by burning of coal. Nitrogen is present in the combined state in the form of minerals like nitre KNO3 and silicic salt petri NaNO3 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is present in organic matter such as protein, enzymes, nucleic acid etc. ஸோ ஆர்கானிக் மேட்டர்லலாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். Next, let us see physical properties of nitrogen. So nitrogen ஓட physical properties பார்த்தீங்கன்னா, it is colorless, tasteless and odorless gas. It is slightly lighter than air. So slightly weighட்டாக இருக்கும் ஏரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. It is slightly soluble in water. Slightly அதாவது soluble ஆகும் வாட்டரில். Nitrogen becomes liquid at low temperature and looks லைக் வாட்டர். ஸோ லுக் லைக்ஸ் வாட்டர் மாதிரியே இருக்கும் லிக்விட் கண்டிஷனில், பட் லோ டெம்பரேச்சரில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். வென் இட் இஸ் ஃப்ரீசிங் இட் பிகம்ஸ் அ ஒயிட் சாலிட். ஸோ ஃப்ரீசிங் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கப்போ நைட்ரஜன் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஒயிட் சாலிட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். இட் இஸ் நியூட்ரல் டு லிட்மஸ் லைக் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து லிட்மஸ் பார்க்குறப்ப இது வந்து என்னவாக இருக்கும், நைட்ரஜன் நியூட்ரலாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் us see the chemical properties of nitrogen. First you will see the chemical reactivity. Nitrogen is inactive at ordinary conditions. So ordinary conditionsல எந்த ரியாக்ஷனுமே இருக்காது நைட்ரஜன். It combines with many elements at high temperature and pressure or in the presence of catalyst. ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்லேயோ அண்ட் ப்ரெஷர்லேயோ இருக்கப்போ இது வந்து என்னவா ப்ரெசென்ட் ஆகும், கேட்டலிஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டராக இருக்கும். ஸோ அதுதான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லெட் us see the second one, combustibility. Nitrogen is neither combustible nor a supporter of combustion. ஸோ கம்பஸ்டபிளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆர் சப்போர்ட்டருக்கும் இது பண்ணலாம். ஸோ நார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நைட்ரஜன் இன் த ஏர் மாடுலேட் த ரேட் ஆஃப் கம்பஷன்ஸ். ஸோ அது ரேட்டை பொறுத்து அது கம்பஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் லெட் us see the reaction with metals. மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும், நான் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டல்ஸ் லைக் லித்தியம், Li, கால்சியம், Ca, மெக்னீஷியம், Mg எக்ஸெட்ரா அட் ஹை டெம்பரேச்சர் டு ஃபார்ம் தியர் கரஸ்பாண்டிங் மெட்டல் நைட்ரைட்ஸ். ஸோ மெட்டல் நைட்ரைட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ மெட்டல் ரியாக்ட்ஸ் வித் நைட்ரஜன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர், இந்த சிம்பிள் போட்டிருந்தாலே ஹை டெம்பரேச்சர் டு
form a metal nitride. For example, calcium Ca reacts with nitrogen N2 to form a calcium nitride Ca3N2. ஸோ கால்சியம் நைட்ரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகாத மெட்டல் நைட்ரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் நான் மெட்டல்ஸ். நைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எக்ஸெட்ரா அட் ஹை டெம்பரேச்சர். நோட் த பாயிண்ட், ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஓகே, high temperature to form their corresponding nitrogen compound. So nitrogen compound form ஆகும். So non-metals reacts with nitrogen to form high temperature to form a nitrogen compound. For example, hydrogen H2 reacts with nitrogen at high temperature to form a ammonia NH3. So ammonia வந்து form ஆகும். So these are the chemical properties of nitrogen: chemical reactivity, combustibility, reaction with metals and reaction with non-metals. Next let us see the uses of nitrogen. So nitrogen வந்து எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, liquid nitrogen is used as a refrigerant. So refrigerantக்கு வந்து liquid nitrogen வந்து யூஸ் ஆகுது. It provides an inert atmosphere for conducting certain chemical reactions. So certain chemical reactionsக்கு வந்து inert atmosphereல என்னது நைட்ரஜன் வந்து யூஸ் ஆகுது. அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிப்பேர் அமோனியா. ஸோ அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நைட்ரஜன் யூஸ் ஆகுது பை ஹேபர் ப்ராசஸ் விச் இஸ் தென் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபெர்டிலைஸ் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட். இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸுக்கு. ஸோ இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர்ஸ்க்கு வந்து வெஹிக்கலுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபில்லிங் த ஸ்பேஸ் அபோவ் மெர்க்குரி இன் ஹை டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர் டு ரெடியூஸ் த எவாப்ரேஷன் ஆஃப் மெர்க்குரி. ஸோ மெர்க்குரி வந்து தெர்மாமீட்டரில் வந்து ஃபில் பண்ணுறப்ப அது எவாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நைட்ரஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெனி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சச்சஸ் டிஎன்டி, அதாவது ட்ரை நைட்ரோடொலுவின், நைட்ரோ கிளிசரின் அண்ட் கன் பவுடர் கண்டெயின் நைட்ரஜன். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே யூசஸ் ஃபார் நைட்ரஜன். இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டுக்கு, மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், ரெடியூசிங் ஃபயர் ஹசார்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேஸ் incandescent light bulbs. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஃபார் நைட்ரஜன்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the do you know. Nowadays nitrogen is used for a substitute for compressed air in டயருக்கு. ஸோ compressed air in டயருக்குலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து பெட்ரோல் டீசல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவோம், கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் கடைசியாக. ஸோ அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, have you noted why do people prepare nitrogen instead of compressed air in tires? ஸோ டயர்ஸுக்கெலாம் ஏர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நைட்ரஜன், ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த நைட்ரஜன் வந்து யூஸ் ஆகுது. இதுக்கு டயர்ஸுக்கெலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பெட்ரோல் டீசல் போடுறப்பெல்லாம் இதை வந்து நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. கடைசியாக வந்து ஏர் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் டூ யூ நோவில் கொடுத்துருக்காங்க. டுடே இன் திஸ் டாபிக் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஐ வில் சென்ட் யூ லேட்டர். தேங்க்யூ.